Mına oşonu bizdeki işten çıkan düşmanlar bayrak kılıp kötörüp çıkıp mına taşıyıptı jayladı, mına taşıyıptı sındırıp koydu dep oşol tajik pensionerden taramın talaşıp süylep atışat. Biz birliktin partiyasımız değil. Kaysi birliktin partiyası? Eski birliktin partiyası bu. Jeenbekov'tun, Atambayev'tin partiyası bu. Suratlarını çıkarıp koysa tanıp kalışat da. Geçegi mekenim Kırgızistan'da жүрgөн, geçegi birimdikte жүрgönдөр bugün Atatürk'e gelip durup taşıyıp menen Zuluşut'un adını satıyorlar. Taşıyıp geçe ayıttı. Hiç kanday Atatürk partiyasına tiyešem yok dedi. Aparıp kamagıla çekeden menin atımı satkan dedi. Aprel günü Adaşbas'tan 8. Katarda turgan bizim Ulutlar Birimdigi partiyasının şaylap beringizler. Andemesem gelingizler, emi çındap söz gezegin bereyin, Ulutlar Birimdik Eldik Partiyasının lideri Melis Mırzakmatov, coşpay şahazı verelim. Ol çağlar bolsa. Саламатсыздарбы, урматтуу калайык калкым, амансыңарбы шаардыктар, ак элечектүү энелер, ак калпактуу аталар. Мына Кудайдын буйругу экен, дагы бир жолу Оштун Борбордук аянтында сиздер менен жүз көрүшүп, ой бөлүшүп, пикир алмашып отурабыз. Кыргызстан акыркы 30 жылда көптөгөн саясий процесстерде başından ötkürdü. Uşul ayantta biz 10 yıldan aşık, 15 yıldan aşık vakittan beri uşul siyasi proseslerinin değerlik takdir özgürtücü mezgillerinde katışıp oturduk. Bizim partiya 10 yıldan beri siyasi proseslerge katışpay çette karap durduk. Birok joğorda aytkanday öz-özün sunuştardı, pikirlerdi kaysı birlik bolbosun aytıp durduk. Emnege biz vakit verdik, mümkünçülük verdik. Atambayev'tin komandasına dağı, Soronbay Şaripov'un komandasına dağı alar biz aytkanday ele sözlerdi aytıp sizlerdi işendirip mamleketli oңдойбуз, çirgatabız, kıyratabız degen uvadalarını ta uşul tribunadan berip duruştu. Biz vakit bereyli, birok bizdin gözümüz jetken bolçu, anday komanda menen, hiç kaçan mamleket aldık acıl başın. Al adamların niyetini de bilip durduk. Gerek bolsa eптеп бийликке жетip, eldi vaktıluu gana aldap turuga gana bagıttalganaların siyasatını görüp durduk. Seviyolardın jöndömü, bilim dengeli, göröngösü, reforma kılıuga, eldi jakşı alıp ketүүgө, mamleketli oңдоого жетпейт болчу. Oşonduktan biz karap, baykap durduk. Mına taqdırdın tamaşası ken, Kudayдын tarazası uşunçalık tak eken, bardığın öz ortuna koyup koydu. Buna bilesizler 2010 yıldın 8. aprelinde tak uşul jerde turup ben bir kişiler boyunca aytkan bolçumун. Al kişi prezident bola albayt, reforma jasay albayt, mamleketти başkara albayt dep. Oşol sözüm bugün dagı YouTube'da ilinip turat. Eme ötkөнгө salavat. Ben özümün murdagı interviewlarında dagı eldi koomçuluktu bir gana jakşılıkka ündü. Jaman eger jagыбыз bolso jagып jaşırıp eldi kalktı, jaştardı jakşılık menen gana oğuzandırуу boyunca özümün demilgem aytkan bolçumун. Eme uşunday eken ötkөнгө da bir saresep salıp, ötkөнгө da bir karap turup, andan keyin aldıga jılbasa bolboyt eken. Bunu azır özüңүzдөр gördüңүzдөр. Buna bizim talapkerler bir çekeden bardığı süylöp çıktı. Bizim talapkerler murda keyin jaman işlerge aralashpagan. Tigi jerde bul jerde kurutup ketti, jep ketti delbegen. Murda keyin bir atı jaman bolgon partiyalarda müçe olup sizlerдің alаңарда жалган убада берип туруp kandidat bolbogon жалаң жаңы жүздөрдү biz alıp çıkıp oturabız. Muna uşular elge sizlerge kızmat kılıp beretler. Hurmattуу kalayık kalkım. Muna jakınкы gündörde 11.
Aprelde mamleketimizde iki çoğun önöktük bolğan oturat. Birincisi bu jergilikli kengeçlerge şayloo, al emm ekinçisi referendum arkılуу жаңы konstitutsiyany kabul alуу. Жаңы konstitutsiya emне болуп атат? Muna bizdi 10 yıldan aşık vaqtda demokratiya, parlamentarizm degen bilen oğuzlandırıp geldi. Biroq çındığında Kırgızstan parlamentlik mamleket bolğan jok. Parlamentlik mamleket bolğanda biz kaçan gana önüp ketken bolat elek. Tileke karşı parlamentlik degen tondu jamını alışıp partiyalık mafya, partiyanın liderinin mafyasını uyuşturup parlamentke burjuvaziyanın öküllerini alıp gelişti. Başkaca aytganda oligarklarda bir deputatlık orun 500 bin dolar, $500 milyon satıldı. Partpostor oşodan bayıp, oşodan nap çıkarıştı. Yeme urmatlı tuğanlar, bardığınızlar oşol ötken okuyalarda gördüңүздөр. Partiyalık birlik gelip alıp, yurttu, eldi, say-sayga bölüp, gerek bolsa zavod, fabrika, kömür kendirine şeyin bölüp, koalisiyalı bölüp alıştı. Anın kadrlarının bilimine, tajribasına karabay, sayasi göz karашına karap, hizmatlarga ornatıp, oşonduktan akırkı 10 yılda mamlekettin bardık institutların talkarap aldık. Buna eme hazır жаңы şaylap algan prezidentimiz aytıp atat. Mınday sistema bolboyt eken. Mınday sistema kayсы bir önükкен Evropa mamleketlerinde mümkün tuğra gelir. Bizde talkalangan ekonomikаны, talkalangan çarbanı kayradan tüktüp çıkıp üçün bir adam moynuna alıp temirdey tartip ornatıp bir jakadan baş bir jengden kol çıkarış gerek eken dep turup jeke özü bardık жоопкерчиликти moynuna alıp prezidentlik başkaruga ötüp jatat. Çındığında ele bugünkü şartta temirdey tartip bolboso Kırgızstanda tartip bolboy kaldı. Temirdey erk gerek bolup kaldı. Buna oşal erkti Sadır Nurkojoyevич Japarov jaratıp men moynuma alam. Mına menden uşul sayasi tüzümdün jemişin 5 yıldan keyin surap ala öresingер dep turup mına er azamat bolup uşul жоопкерчиликти moynuna alıp sizlerden karooңуздарга жаңы konstitutsiyanын долбоорун алып чыгып атат. Oşonduktan bardığınızlar özümüzdün takdırımızdı, bala çakabızdın, neverelerimizin takdırını oylop, bardığınızlar erten gelip şu referendumga katışıp bersеңizdер, urmatlı tuğanlar. Andan keyinki dağı bir koğumçulukta kede dürbötüp, kede oyluntup atkan proseslerden biri bu koşuna өлkөлөр менен болгон чегара маселеси болуп атат. Мына сол социалдык сеттерди байкап көрсөңөр, азыркы мезгилде Тажикстан менен болгон чегараларды тактоо абдан оор шартта өтүп жатат. Аны Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев өзү дагы айтып атат. Телевидение соцсеттерден de байкап турасыздар, абдан оор шартта өтүп жатат. Эми караңыздарчы, кечээ күнү Тажикстандык bir пенсионер, экс-министр Facebook баракчасына жөн гана өзүнүн пикирин жазып коюптур. Мына ошону биздеги иштен чыккан душмандар байрак кылып көтөрүп чыгып, мына Ташиевди жайлады, мына Ташиевди сындырып койду деп ошол тажик пенсионердин тарамын талашып сүйлөп атышат. Биздин өкүл дипломатиялыктын ар кандай ыкмаларына салып, керек болсо консенсуска барып, ушул чегараны тактоо менен алек кээде ушундай көрүнгүсү келет. Жок, мен сенден көбүрөөк патриотмун дегендей. Мына биздин ошол патриот жигиттерибиз бүгүн чегарада чегараны тактоо менен алек болуп атат. Чегара маселесинде тиги мамлекет тутту, бул мамлекет тутту деген болбойт. Консенсус гана болот. Мына социалдык сеттерди байкасаңыздар, ошол эле Өзбекстандын жарандары Мирзиёевди эмне деп гана сындап атат. Ушунчалык жаман сөздөр менен сындап атышат. Ташиев менен Жапаровго алданып калды Мирзиёевдер. Эмне Мирзиёев өз элинин патриоту эмеспи? Ал киши дагы абдан көрөгөч киши, абдан данышман киши. Ушул канчалаган жылдан бери, 30 жылдан бери ушу чегара маселесине чекит коёюн, боордош
Kırgız eli bilen ıntımaqta jaşayın dep kebir жерди berse, kebir жерден koşup alıp akırında buna 100%'ga Özbekistan bilen chegarabızды taktap aldık. Эми дагы деталдары ачыкка чыгат, ошондо дагы мүмкүн өз пикирибизди айтарбыз. Бирок бүгүнкү жетишкендигибиz, мурдагы жетишкендиктерибиz, мына Кытай менен, Казакстан менен, акырында келип мына Өзбекстан менен чегарабызды тактап алдык. Бул чоң бүгүнкү доордун жеңиши, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына жаштар отурат, соцсеттерде көбүрөөк отурушат, журналисттер, айланайындар, ошо чегара маселесинде Кыргызстандын тарабын талашкылачы. Кайдагы бир Тажикстандын пенсионер чалынын жазып койгонун колдобой. Сөзсүз түрдө ал дагы өзүнүн мамлекетинин кызыкчылыгын ойлоп жазат. Бирок дипломатиялык нормалардан четтеп, биздин өкүлдү, биздин патриот жигитибизди сындап жатат. Ага кошулуп бул жакта жылмайып, кол чаппагыла. Тескерисинче ошо Камчыбек Кыдыршаевичтин тарабын талашкыла. Ал керек болсо азыркы сөз менен айтканда ал намыс талашып ошол жерде жүрөт. Кыргызстандын ар бир метр жери үчүн күрөшүп жүрөт. Анын өлүмүн башкасын тилебестен айланайындар, патриот болгулачы бир аз. Патриот болуп, өзүбүздүн тарабыбызды талашайлы. Чегара тактоо дагы бир жолу айтам, оңой иш эмес. Бул кылымдарда бир келе турган бир процесс. Чегараны тактоо мамлекеттер аралык, эл аралык нормалар менен регулировка болот. Аны барып туруп бир чамадан акчага сатып берип баса бериш кыйын. Мына Үңкүртөөнүн алайлы аксы дагы. Канчалаган бир проблемалар болуп келди. Чегарада канчалаган адамдар жоокерлерибиз оккушту. Бирок мына Садыр Нуркожоевич бир жолу Ташкентке барып, дипломатиялык жол менен гана, башкача айтканда бир чашка кофенин үстүндө Мирзиёев менен чечип, аксылык туугандарга ошо Үңкүртөөнү алып берди. Эмнеге муну айтпайбыз? Эмнеге муну жеңиш катары баалабайбыз? Анан чукуп кайсы бир жерде 10 гектар жер нар жака өтүп кетти, 50 гектар бул жака өтүп кетти дейбиз. 8000 гектар жерди биз алдык го талаш жерди. Аны эмнеге айтпайбыз? Ошондуктан урматтуу жаштар, чегара маселесине келгенде, мекен маселесине келгенде бир аз патриот болуңуздар. Кайдагы бир үйүндө отурган пенсионер чалдын сөзүн сүйлөбөңүздөр. Намыс деген бар. Ошондой мезгилдерде ар бир атуулдун улутуна карабастан, жашына карабастан намысы ойгонуш керек. Намыс кайда кетти бизде? Бүгүн ошол сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аткан жигиттерибизди ошо соцсеттерде болсо дагы мына аксакаларыбыз эртең мененки намазында бата кылып колдоп турайлы. Ошондо гана ийгилик болот. Урматтуу туугандар. Эми өлкөдө болуп аткан нерселерди көрүп атасыздар. Конституция боюнча айта турган болсок, түп тамырынан бери өзгөрүп атат. Эми экономикада дагы түп тамырынан бери өзгөртүүлөр болуш керек. Эшматты ташматка алмаштырып койгон бул экономикалык реформа эмес. Мына буйруса президентибиздин жакшы ниети болуп турат. Терең экономикалык реформаларды жүргүзүү деп. Эми ошону колдоп, жерлерде дагы терең экономикалык реформалар болуш керек. Гүл эгип коюу, жолду шипирип коюу, кайсы бир жерге мусорный ящикти коюп коюу бул реформа эмес. Керек болсо ар бир жарандын жашоо турмушу ошол реформа аркылуу билинип туруш керек. Мына көрүп атасыздар, дүйнөлүк процесстер жүрүп атат. Азык-түлүк кымбаттап атат. Пенсия пособиябыз аз. Жаштар жумушсуз агылып чет мамлекетке кетип атат. Мына ошону токтотуу үчүн кошумча жумушчу орундары, завод, фабрикалар ачылыш керек. Энелерибизге, аталарыбызга пенсия пособия көбөйүш керек. Айдоо жерлерибиз жылына айдалып, элге керектелүүчү азык-түлүктөр эгилип, элге татууланып туруш керек. Ал үчүн дыйканга, жумушчуга шарт түзүлүш керек. Техника менен камсыз болуш керек. Мына ошону гана реформа дейт. Кадр алмаштырган реформа эмес. Мына биз Ош шаарында реформа кылабыз. Терең реформа кылабыз. Мурдагы көз боёңочулуктарга жол бербейбиз деп
mınандай jakşınakay bilimdүү aga эжелерден, эже карындаштарыбыздан команда түзүп баратабыз. Ошондуктан 11 апрель күнү адашпастан 8 катарда турган биздин Улуттар биримдиги партиясын шайлап бериңиздер. Кол чабуулар болсо. Дагы негизги айта турган сөз адамдын эс тутуму ушунчалык кыска болот экен. Үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы дейт. Үйрөнгөн адат кээ бир жетекчилерде калбай атат. Дагы эле унутуп калды. Былтыр октябрь айында так ошол административный ресурстан элдин толкуну, элдин кыжырдануусу Жээнбековду эрден тактыдан шыпырып түшпөдү беле? Эң көп катталган административный ресурс эң көп колдонгон ушу Ош шаары болбоду беле? Ошондо могу жерде жалданган эл мэр менен губернаторду кууп чыгып үйүндө үңкүйүп отуруп калбады беле? Жок, 5 күндөн кийин унутушат. 5 күндөн кийин жүзүн буруп кетишет. Эмнеге ушундай эки жүздүүбүз? Мына мугалим калбады, башкасы калбады. Туура айтып атышат. Биринин да сүрөтү жок. Бирок жаңы жүздөр деп плакаттарды илип койгон. Илип кой сүрөттөрүн чыгарып койсо таанып калышат да. Кечеги мекеним Кыргызстанда жүргөн, кечеги биримдикте жүргөндөр бүгүн ата журтка келип туруп, Ташиев менен Зулушевдун атын сатып атат. Ташиев кече айтты, эч кандай ата журт партиясына тиешем жок деп. Апарып камагыла чекеден менин атымды сатканды деп. Биз бийликтин партиясыбыз дейт. Кайсы бийликтин партиясы? Эски бийликтин партиясыбы? Жээнбековдун, Атамбаевдин партиясыбы? Бүгүн бийлик алмашып Садыр Жапаров келди го. Дагы эле булардын эсинде түшпөй атабы? Бурч-бурчта биз бийликтин партиясыбыз деп үгүт насыят өткөрүп жүрүшөт. Ачык дебатка чыга алышпайт. Акыры 10 жылда bir көйнөгүн алмаштырат го. Урматтуу шайлоочулар, силер дагы бир жолу ушул партия деген көйнөктү алмаштырып көргүлөчү. Кайра эле ошолор боло береби? Же алар жалган айткандан жадабады, же биз алдангандан жадабадык. Көшөгөнү ачып карагыла, ошол эле жүздөр. Эртең могу жерге депутат болуп келип алып анан жүзүн ачат. Ага чейин ачылып калды го. Бийликтин партиябызды дешет. Мына Садыр Нуркожоевич айтты, менин партиям мекенчил эле, ал барбайт. Ушундай спекуляция болбош үчүн атайлап мен шайлоого катыштырбайм деди. Анан кайсы бийликти айтып атышат? Эски бийликтиби? Анда эски бийликтин бардыгы пенсияга кеткен, түрмөдө отурчусуз түрмөдө отурат. Значит, буларга дагы ошол жер жакын окшойт. Дагы эле эски бийлигин унутушпайт. Хватит. Бечара мугалимди, бечара детсадтын заведующийин, бечара мектептин, Байкуш мектептин директорун кыйнаганын токтоткула. Болбосо эсеп китепти 11 апрель кечинде кылабыз. Урматтуу аксакалдар, арга түгөндү. Андай айтсак да көнбөйт, мындай айтсак да көнбөйт. Бурч-бурчта барып алып туруп, административный ресурс колдонуп атышат. Андай болбош керек. Эми эч качан коркпоңуздар. Мына ачык айттым, бийликтин партиясы эмес. Андай болбойт. Эгер бийликтин партиясы болсо, биз болушубуз керек эле. Аны айтпай атабыз го биз. Таза шайлоо өтсүн, калыс болсун. Ким эл кимге ишенсе, ошонусу утуп кетсин деген саясатты кылып атабыз го. Урматтуу туугандар, ошондуктан бардык алардын айткан жалган сөздөрүнө ишенбеңиздер.
anda emez. Detini aytkılanda emez, sen biyilik emezsin bizge. Senin biyiligin былтыр 5-6 oktyabrda ketken dep aytkıla. Yok. Hazır жаңы biyilik, жаңы konstitutsiya. Hurmatlı tuğanlar, баягы өлімді орны жашырса өлім ашкере кылат дегенде ушунда акырында ачык айтышка туура келди. Себеби шайлоого аз калды да. Булар эртеңки мамлекеттин келечеги, могу болуп аткан референдум жөнүндө иши жок. Эпте ушу көркеңешти басып алсак деген аракетте жүрүшөт. Эми дагы бир жолу кайталайм. 11 апрель чоң Кыргызстандагы өзгөрүү боло турган күн. Barıp referendumdu kolda beriңizdер. Жана мен үгүттөп кетем, ишендирип кетем. Biz satılbayбыз. Башыбызга канчалаган күн түссө дагы, үй бүлөбүзгө канчалык кылаган күн түссө дагы, кыйын күн түссө дагы, биздин партиялаштар 6 жыл бою подпольеге кетти. Алды Америкага, аркасы Россияга чейин кетишти. Ошондо дагы сынбай, пашшада, башкача айтканда кечирим сурап, çögölöbөстөн көгөрүп биз 6 жыл көчөрүп шулар менен тирешип турдук. Акыры мына биздин көчөдө да майрам болуп, бизге дагы шанс келип отурат. Шансты кетирбестен 8 номердеги Улуттар Биримдиги партиясын 11 апрелде bir колдон bir жеңден кол чыгарып, bir жакадан баш чыгарып колдо бериңиздер. Биздин жигиттер сиздерди уят кылбайт. Биздин жигиттер sizlerge жаркын келечек, таза шаар, өнүккөн шаарды тартуулайт. Рахмат сиздерге. Болчалар болсун. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дейт. Анда эмесем келиңиздер, алакандарды амин деп жайып турсаңыздар бул жака Базибаев Азим аксакалыбызды ак бата берүү үчүн чакыра алалы. Алакандар жайыңыздар келиңиздер. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Мен bir pata veriştini açtın. Meclise inime ayta durgan bir 4-9 sözüm var. Meclis inim. Mana sen alay yoluna Kurmanjandatqa Eceviz'tin Kocaoyun'un aykelin turguzdun. Manasat Ağustun aykelin aeroport yoluna turguzdun. Barsbek Atağustun Oş Aravan Nokaç yoluna turguzdun. Bu yol turguzgan aykellerden pataları menen uşulardan uşu joktop neme kılgan eskergenin üçün seni uşu öte uşulardan arvağı uşu kolda atat. Emi Merisbek ne deyim? 3 yıl adam uşu Kırgızistan'da uşu örkündetöt dep men mına uşu karı aksakaldardan uşu nemesinden uşu sağa alkış aytkim gelip birincisi uşu Sadır Rugozoyevich, ikincisi uşu Kamçıbek Kıdırşayevich, üçüncüsü uşu sen, oң kanattağı sen, sol kanattağı uşu Kamçıbek. 3 adam uşu siler uşu Kırgızistan'da, Uday vurursa uşu oңdoysuңar. Oştu sen kötörösün oңdoysun, tündüktü Kamçıbek'i oңdoyt. Jallavatты oңdoyt. Uda halasa uşul senin uşu çoğun sıymığın. Uda halasa omatın ardı versin ana homin. Ne tilek maksatı kılsanar şu tilek maksatın ardı versin baldarım. Kızırcılığın orada olsun. Düşmanın arkuğup jetmesin. Allah Teala uşu inşallah uşu kılgan minetin erdi. Niyet kılgan niyetin erdi. Allah'ım öz uşu koldosun. Mana Jallavattan, Suzaktan atarıtıp gelgen uşu karındaşlarıma, baldarıma öte çoğun razıçılık aytamın. Ana mına uşu şayloçular daima uşunday uşu birimdikte olup mecliste özümüzdün bir tuğan emes uşu özümüzdün uşu balağızday kılıp uşunu uşu dağı 10 yıl murdaganday koldosak odan ötközüp koldoyluk ana homin Allah ver o amakın ardı versin. Melis!